بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے ایک بار پھر اس چینل کی وساطت سے، بھائی محمد شاہد کی وساطت سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کچھ پیغام، اور آج جو پیغام دیا جا رہا ہے، ریکارڈ کرنے لگے ہیں، یہ خاص بالخصوص اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے محلے کے رہنے والے نوجوان اور علم اور شعور کی دولت رکھنے والے آپ کی نظر ہے اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ سامعین جتنے بھی سننے والے اس پیغام کو سنیں گے، جہاں تک سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اچھائی کے راستے پہ ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور جو برائی کے راستے پہ ہو یا برائی کو پھیلا رہا ہو تو اس کے خلاف جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ روکنے کے لیے زبان کا استعمال کیا جائے، زبان کی بات کو نہ مانے تو ہاتھ کا استعمال کیا جائے، ہاتھوں سے روکا جائے، اپنی طاقت سے روکا جائے۔ سب سے بڑی طاقت زبان کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو جان کی طاقت عطا فرمائی ہے، بازو میں جتنی بھی قوت ہو اس کے ساتھ برائی کے خلاف جنگ کی جائے۔ اور اگر یہ دو طریقے اس پہ اگلا انسان اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا جائے، وہاں سے بندہ اس چیز کو برداشت نہ کرے جو برائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو، اور انسان اتنا کمزور ہو کہ ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، زبان سے بھی نہ روک سکے، تو پھر اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے اور پھر اس کو برداشت نہ کرے۔ حاضرین و سامعین، ہم اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے اور صوفیاء سے یہ سبق حاصل کرتے آ رہے ہیں کہ جس علاقہ میں اللہ کے ولی کا بسیرا ہو، اللہ کے ولی کا مزار ہو، وہاں پہ قرآن بھی کہتا ہے کہ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش برسات ہر وقت اس جگہ پہ ہوتی رہتی ہے جہاں پہ اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کا ولی ذکر کرتا ہے۔ حاضرین و سامعین، ہم خوش نصیب ہیں اہلیان انکر، اور وہ احباب جن جن کے قرب میں، جن جن کے قسمت اور نصیب میں اللہ کے ولی کی خدمت آئی ہے، وہ سارے کے سارے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں۔ وہ اپنے مقدر پہ، بخت پہ ناز کیا کریں۔ ہمیں بھی اس بات کا ناز ہے، فخر ہے، ہم رشک کرتے ہیں اپنے مقدر نصیب پہ کہ ہمارے علاقہ میں، ہمارے محلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بندے کے ساتھ ہماری نسبت کو قائم کر دیا کہ جو اللہ کا پیارا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اور پھر اللہ کا پیارا ہو اور حضور کی آل سے ہو، سادات سے ہو، تو پھر حضور نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ ڈبل خوش قسمتی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ولی بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا شہزادہ بھی، تو یہ ہماری خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شاعر اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں
इनकी हिफाजत करें, इनके तक़द्दुस का ख़याल करें, तक़द्दुस को पमाल ना होने दें, इनकी नमूस की हिफाजत करें। तो मेरा जो आज का पैगाम है वो ये है कि देखें, अल्लाह ने हमको ये अपने प्यारे का कुर्ब अता फ़रमाया, नसीब अता फ़रमाया, निस्बत एक हमारी इनके साथ बन गई। तो कुछ अहबाब जो हैं जो बुराई के रास्ते पे इस वक्त चले हुए हैं, हम उनकी निशानदेही रखते हैं। मुझे भी इल्म है और मेरे नौजवान जो मेरे भाई अज़ीज़ मोहल्लेदार, उनको भी इस बात का इल्म है कि कौन कौन से वो अहबाब हैं जो बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं और जो वो फ़ेल और बुरा काम फैला रहे हैं, वो भी मुझे और आपको इल्म है। और किस रास्ते से ये बुराई जो है वो चल रही है, ये एक बुरा फ़ेल चल रहा है, वो भी मुझे और आपको इल्म है। ये सामने दरबार शरीफ से, इसको बगाम कहा जाता है, वहाँ से एक सिलसिला बनता है और फिर दरबार शरीफ के कुर्ब से यहाँ से कुछ अहबाब आते हैं और मंशियात फ़रोश और कुछ चीज़ें यहाँ पे दे कर जाते हैं। फिर अपने ख़रीदार उन्होंने यहाँ पे बुलाए होते हैं। ये एक मोहल्ला है, एक बस्ती है, और मोहल्ला और बस्ती उसे कहा जाता है जहाँ पे लोग बस रहे हों, जहाँ पे यानी कि ज़िंदगी गुजार रहे हों। मोहल्ला वो होता है जो जहाँ पे कोई ना हो, उसे कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। वो उजड़ी हुई बस्ती कहा जाता है जहाँ पे कोई रहने वाला ना हो। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान बस रहे हैं और फिर माएँ, बहनें, बेटियाँ जो कि यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं। अभी फसल तैयार हो गई है, इसको काटने के लिए आएंगे। फिर लोगों ने माल मवेशी रखे हुए हैं, उनके लिए कोई ना कोई यहाँ से चारा लेकर जाता है। तो एक तो ये बात है कि इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए कि मोहल्ले की अगर एक बेटी है तो वो फ़कत एक की बेटी नहीं है, बल्कि हम सब की बहन है, हम सब की बेटी है, हम सब की इज़्ज़त है, हम सब की माँ है। तो ये एहसास दिल में ज़रूर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इस पे गौर करना चाहिए और इस एहसास को दिल में पैदा करना चाहिए। ये जज्बात जगाने चाहिए, ठीक है, कि एहसास के रिश्ते भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मंशियात फ़रोश आते हैं, कुछ ख़रीदने वाले, कुछ बेचने वाले, और वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। आज के बाद ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आज के बाद हमने किसी भी मंशियात फ़रोश को इस दरबार के इर्द गिर्द या अपने मोहल्ले में अगर देखा तो हम उसको पकड़ेंगे, और हमारे जो इदारे हैं उनसे भी हमारा रब्ता हुआ है, तो उन्होंने भी हमें ये बात कही है कि आप जिसको भी देखें आप उसको पकड़ लें और हमें इतला करें, हम उसको लेकर जाएंगे। तो ये पैगाम हर समात की नज़र में करना चाहता था कि खुदारा आज सेहत है, जवानी है, तो बुराई के ख़िलाफ़ उठिए और जंग कीजिए, जिहाद कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं और गुज़ार रहे हैं लोग, तो इसी तरह अगर नफ़रतों में गुज़ार देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई मकसद नहीं है। जब हम मिलजुल कर एक कौम बनकर, एक मोहल्लेदार बनकर हम जब चलेंगे तो हमारी एक ताकत होगी। तो जब ताकत होती है तो फिर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।